ہو رہی ہیں اور ان کو وہ پلیٹ فارم نظر ہمیں اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے چاہیے اور حکومت ان کو تحفظات فراہم کرے۔ جی بہت شکریہ محترمہ۔ ہمارے رپورٹر لالا اسد پٹھان جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی آپ سے اس سلسلے میں مزید بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی لالا اسد، آپ بات کیجئے گا محترمہ توقیر فاطمہ بھٹو سے۔ جی محترمہ توقیر فاطمہ بھٹو صاحبہ، میرا نام لالا اسد پٹھان ہے اور اس وقت میں سکھر کا رپورٹر ہوں۔ اس وقت میں سول ہسپتال سکھر میں موجود ہوں، آسیہ ممدانی کے پاس۔ میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ شکارپور میں کچھ عرصہ قبل ماریا بی بی کو تیزاب ڈال کے جلایا گیا، جس کا واقعہ اتنا بڑا واقعہ رپورٹ میڈیا نے کیا، آپ نے بھی اس میں کافی حصہ لیا، اس کو کراچی منتقل کیا گیا، علاج بھی اس کا کچھ بہتر ہو رہا تھا، مگر اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی اتنی دی تھی وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ ان کے قاتل کے حوالے سے بھی مذاکرات چل رہے ہیں اور جرگہ سسٹم چل رہا ہے، اور کچھ ہی دنوں میں یہ میڈیا کو رپورٹ ہے کہ اس کی بھی آزادی ممکن ہو سکتی ہے۔ آسیہ ممدانی کے شوہر کی بھی طرف سے سرداروں کا پریشر ہے اور اس کی برادری کا پریشر ہے کہ اس معاملے کو یہیں پر ہی دبایا جائے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں قانون میں کیوں اتنی جو لینینسی ہے جس کی وجہ سے یہ ملزمان بچ نکلتے ہیں اور اس طرح کے واقعات کو تقویت ملتی ہے؟ قانون میں کہیں بھی ممانعت نہیں ہے کہ ایسے مجرمن لوگوں کے لیے جب اگر کوئی قتل ہوتا ہے تو 302 کے تحت ہی FIR کرتی ہے اور جو ایک قاتل کی سزا ہے وہی اس کو قاتل۔ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو مقتول کے وارثین ہوتے ہیں وہ اپنے کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی کسی ٹیبل ٹاک کر لیں یا ہم جرگہ سسٹم لیں۔ جب آپ حکومت سے حقوق مانگتے ہیں، انصاف مانگتے ہیں، تو آپ اپنی جرگہ کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ آپ اس میں کمنٹمنٹ میں کیوں آ جاتے ہیں؟ میں ماریا شیخ کیس کے بعد میں ان کے گھر گئی ہوں اور ان لوگوں کو سختی سے کہا ہے کہ جب ہم نے ارسلان سنجرانی کو گرفتار کیا ہے تو آپ کو انصاف بھی کورٹ کے تھرو ملے گا، اور آپ چاہتے ہیں کہ خون کا بدلہ خون تو کسی جرگہ سے نہیں ہوگا۔ یہ ایک اسلامی مملکت ہے اور اسلامی قانون موجود ہے اور اس قوانین کے تحت اس کو سزا آنا چاہیے۔ اب آسیہ ممدانی کا بھی کیس ہے، وہ ایک مجھے پوری جو ہسٹری ملی ہے کہ وہ پہلے سے بھی ایک مرڈر کر چکا ہے اور آزاد گھوم رہا تھا، لیکن پھر اس نے وہ مجرمانہ حرکت کی ہے، آج وہ گرفتار ہے۔ اور میں سختی سے ہوم منسٹری کو، لا منسٹری سے کہتی ہوں کہ قوانین میں جو سختی ہے اس پہ پوری طرح سے عمل درآمد کرایا جائے، اور ایسے مجرمانہ ذہن رکھنے والے جو کہ خواتین کے اوپر نازک سمجھ کے، ان کو کمزور سمجھ کے اپنی بہادرانہ اور بہت زیادہ اپنی میں سمجھتی مردانگی دکھاتے ہیں، وہ سب سے زیادہ کمزور انسان ہیں اور ان کے سخت سے سخت سزا ملنا چاہیے قانون کے مطابق۔ جی توقیر فاطمہ صاحبہ، آپ نے بالکل ہی بجا فرمایا کہ اس طرح کے ملزمان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ میں ARY ون ورلڈ کے جو ناظرین اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، میں ان کے لیے یہ سننا چاہتا ہوں، یا سکھر میں جو ان کی یہاں پر برادری موجود ہے آسیہ بی بی کی، میں یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ ان کے لیے کیا ایفرٹس کرے گی، کیا علاج کے لیے ان کو کراچی منتقل کیا جائے گا، ان کی پراپر وے میں سرجری ہوگی، اور کیا مدد کی کرے گی سندھ گورنمنٹ ان کے لیے؟ دیکھیں، ہم نے اس کیس کا فوری طور پہ نوٹس لے لیا ہے اور ہم نے اپنی وہاں کے وومن سینٹر کو اطلاع کیا ہے کہ وہ فوری طور پہ وہاں پہنچے۔ سکھر کی ٹیم بھی اب ان کے پاس جس آج سے آپ ہاسپٹل میں موجود ہیں وہاں پہنچیں گی، اور ڈاکٹر سے مشورے کے بعد ہم ان کو، اگر وہ کہتے ہیں سرجری اور جو اتنی ان کی فیسلٹیز موجود ہیں سکھر میں، تو وہ وہیں پہ، ورنہ ہم ان کو کراچی منتقل کروائیں گے۔ جیسے کہ پہلے کنکوٹ میں واقعہ ہوا تھا، ہم نے ان کو پوری ٹریٹمنٹ کروائی تھی اور گورنمنٹ فل سپورٹ کرتی ہے۔ CM صاحب نے ماریہ شاہ کے لیے بھی جو رقم موصول تھی، اور اس طریقے سے ایسے کیسز ہوتے ہیں تو وہ پوری طریقے سے مدد کرتے ہیں وومن ڈیولپمنٹ کی، اور ابھی بھی ہماری یہی ہوگی کہ اگر خدا نہ کرے کوئی ایسی کنڈیشن ہے تو ہم اس کو فوری طور پہ کراچی شفٹ کروائیں گے۔ جی توقیر فاطمہ صاحبہ، میرا آخری کوشچن آپ سے یہ ہوگا کہ کل ضلع گھوٹکی میں ایک جرگہ منعقد ہوا ہے سرکاری سرپرستی میں سرکٹ ہاؤس میں، جس میں 48 قتلوں کے مقدمات آپس میں بھگتائے گئے اور 1 کروڑ کے قریب ایک دوسرے پر جرمانہ عائد کیا گیا۔ ان 48 لوگوں کو، جن کو قبائلی سسٹم کے ذریعے بے گناہ قتل کیا گیا تھا، ان کا مقدمہ عدالتوں میں آنے کے بجائے جرگے میں افہام و تفہیم کے ذریعے حل کر دیا گیا۔ کیا یہ قتل جو کیے گئے لوگ ہیں، ان کے جو مجرم، اس میں جو ملوث لوگ تھے، ان کو سزا نہیں ملی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کی سرپرستی میں ان کو تقویت دی گئی کہ آپ دوبارہ قبائلی
क्लैश में जो है वो और लोगों को मारे। मैं किसी भी साबका गवर्नमेंट की बात नहीं करूंगी, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट की बात करूंगी कि सीएम से लेके पीएम और प्रेसिडेंट साहब भी हमारे जरगा सिस्टम के खिलाफ हैं। और इसमें जैसा कि आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट शामिल है, तो इसकी इंक्वायरी करवाने के लिए हम भरपूर मजम्मत करेंगे कि आप इसकी इंक्वायरी करवाएं, और जिस भी किस्म के यहाँ पे फैसले हुए हैं उसको गैर कानूनी माना जाएगा। जब कोर्ट मौजूद है, एक अदालतें मौजूद हैं, और उसके बाद इंसाफ के भी हमें प्लेटफॉर्म मौजूद है, तो हम क्यों इन जजगा सिस्टम को आगे लेके जाएं। और ना हम इस बात को मानते हैं कि वहाँ पे कोई गवर्नमेंट के एहलकार मौजूद थे या कोई अफसरान मौजूद थे या कोई वडेरे मौजूद थे। उसकी भरपूर मुखालफत करती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया तौकीर फातिमा साहिबा। जी बहुत शुक्रिया आपका। तौकीर फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने तफसीलन हमें इस सिलसिले में अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। लाला असद पठान हमारे साथ मौजूद थे सिविल अस्पताल सक्खर से। उन्होंने भी तमाम तर तफसीलात और वहाँ पर मौजूद लोगों से बात की जिन्होंने इस सिलसिले में अपने मौक़िफ़ से हमें आगाह किया। DCO कश्मीर सैयद आबिद अली शाह से भी इस हवाले से हमारी बात हुई। उम्मे लैला जो कि खातून एडवोकेट हैं, हमारे नुमाइंदे लाला असद पठान ने उनसे भी अदालती हवाले से, कानून के निकात के हवाले से इस सिलसिले में बात की। और नादिया शेख जो कि इंचार्ज हैं विमेन पब्लिक लाइन सक्खर की, उन्होंने भी इस सिलसिले में हमें आगाह किया कि किस किस्म की मदद फराहम की जा रही है समाजी तंजीमों की जानिब से इस खातून को, जो कि इस वक्त सिविल अस्पताल सक्खर में मौजूद है। एक और खातून को इस वक्त कारी का निशाना बनाया गया है। कारोकारी के इल्ज़ाम में उसकी नाक उसके शौहर ने काट दी और आज वो इस हालत में अस्पताल में मौजूद है, जहाँ पर उसकी नाक का ऑपरेशन किया गया। और कहा यह जा रहा है कि इस खातून पर, उसके घर वालों पर मकामी कबीले की जानिब से और मकामी सरदार की जानिब से शदीद दबाव है कि वो मीडिया के सामने किसी किस्म की बात ना करे। हमारी कोशिश थी कि इस खातून की वालिदा से या फिर जो दीगर इसके अजीज व अकारिब हैं उनसे हमें बात कर सके, हम मजीद तफसीलात हासिल कर सकें इस केस की, लेकिन उन्होंने ये कहकर बात करने से इनकार कर दिया कि मकामी कबीले के सरदार की जानिब से उन पर सख्त किस्म का दबाव है कि किसी किस्म की मीडिया से बात ना की जाए। इस तमाम तर वाक़े में मकामी सरदार को भी मुलविस करार दिया जा रहा है और इस शख्स के बारे में जिसने अपनी बीवी की नाक काटी है, बताया जा रहा है कि वो पहले भी अपनी एक बीवी को और भाभी को कत्ल कर चुका है कारोकारी के इल्जाम में, और इसे एक नफ्सियाती और जहनी मरीज करार दिया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या नफ्सियाती और जहनी मरीज इस तरह से इंसानों की जिंदगी से और औरतों की जिंदगी से खेल सकता है। बरादरी की जानिब से उसको मुकम्मल तौर पर इमदाद दी जा रही है, मुकम्मल सपोर्ट किया जा रहा है और इस मजलूम खातून को, जो कि इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक हालत में इस अस्पताल में मौजूद है, इस पर दबाव है कि किसी भी किस्म का मीडिया बयान ना दिया जाए और इस मामले को दबा दिया जाए। इस खातून के बच्चे भी कबीले के कब्जे में है और इसको यही खदशा है कि किसी किस्म का नुकसान इसके बच्चों को ना पहुंचाया जाए। इस शख्स के बारे में FIR दर्ज कर ली गई है और ये इस वक्त थाने में मौजूद है। मजीद कार्रवाई इसके बारे में ये चाहती है खातून के हो, लेकिन अब देखना यह है कि क्या इस कार्रवाई को तूल दिया जाएगा या नहीं, या फिर हर मर्तबा की तरह इस मसले को भी दबा दिया जाएगा। इस सिलसिले में अभी तक उस शख्स का मौक़िफ़ जो इस तमाम हादसे में मुलविस है, मकामी सरदार का मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन ये खातून जो इस वक्त सिविल अस्पताल में मौजूद हैं, इनकी नाक का ऑपरेशन किया गया और MS का ये कहना है कि एक ऑपरेशन और किया जाएगा। जिस वक्त ये अस्पताल आई इनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक थी, लेकिन अब ये कुछ बेहतर है और इस काबिल हैं कि ये बात कर सकती हैं, लेकिन इन्होंने बात करने से इनकार किया है मीडिया से। इसकी वजह यह है कि इन पर मकामी कबीले के सरदार और दीगर बरादरी के लोगों की जानिब से इंतहाई शदीद दबाव है और उनके बच्चे भी कबीले के कब्जे में है और इन्हें खदशा है कि इनके बच्चों को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाया जाए। आसिया ममदानी इनका नाम बताया जा रहा है और शौहर का नाम जानन ममदानी है, जो कि इस वक्त ज़ेरे हिरासत है और उस पर FIR दर्ज कर ली गई है। इनकी वालिदा इन्हें जख्मी हालत में अस्पताल लेके आई थी, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार किया है। हमारी बात हुई इस सिलसिले में सूबाई वज़ीर बराए तरक्की निस्वा तौकीर फातिमा भुट्टो साहिबा से। उन्होंने कहा कि तमाम तर कानून साजी मौजूद है, लेकिन बात यहाँ पर आती है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और उनके रवैये में वो लोग जो कि बरादरी के हैं या फिर मकामी सरदार होते हैं, उनके रवैयों में इस किस्म की लचक मौजूद होती है। बाज़ औक़ात के ये केसेस दब जाते हैं और मुजरिमान के खिलाफ, मुलजिमान के खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाई अमल में नहीं आती। जैसा कि इस केस के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें भी मकामी कबीले के सरदार की जानिब से मुकम्मल तौर पर दबाव है इस खातून पर।